Hello everyone, welcome back to the session Research Methodology. Myself, Professor Rashmi Hirlekar from Shri Saha Kelkar College, Devgad. Outcome of this lecture. In today's lecture, we will discuss about types of research. In that, we will discuss only two types of research. One is basic or pure research and another one is applied research. First of all, we will discuss about basic or pure research. Basic or pure research is a research done simply to find out something by examining anything. म्हणजे काहीतरी शोधण्यासाठी कसला तरी परीक्षण करणं हे बेसिक रिसर्च आहे. फॉर इन्स्टन्स, in some pure scientific research, scientists discover what properties various material possess. बघा, प्युअर सायंटिफिक रिसर्च मध्ये संशोधक जे होते तर त्यांनी वेगवेगळ्या द्रव्यांच्या काय प्रॉपर्टीज आहेत ह्या शोधून काढल्या. इट इज नॉट ओनली फॉर सेक ऑफ अप्लाइंग दोज प्रॉपर्टीज टू एनिथिंग इन पर्टिक्युलर बट सिम्पली टू फाइंड आउट व्हॉट प्रॉपर्टीज देअर आर. त्या द्रव्याच्या प्रॉपर्टी काय आहेत, त्या द्रव्याचा काहीतरी उपयोग करायचा आहे, कुठेतरी वापरायचं आहे यासाठी नाही, तर for sake of applying those not for sake of applying those properties to anything in particular but simply to find out what properties there are, काय त्याच्या प्रॉपर्टीज आहेत हे शोधण्यासाठी संशोधकांनी संशोधन केलं. इट इज प्युअर or basic research. Pure mathematics is for sake of seeing what happened and what happened, not to solve the problem. आपण प्युअर मॅथमॅटिक्सच्या सुद्धा दोन ब्रांचेस आहेत, अप्लाइड मॅथमॅटिक्स आणि प्युअर. प्युअर मध्ये फॉर सेक ऑफ सीइंग व्हॉट हॅपन, काय घडतं हे बघण्यासाठी केलं जातं. एखादी समस्या सोडवण्यासाठी प्युअर मॅथमॅटिक्सचा उपयोग म्हणजे समस्या सोडवण्यासाठी प्युअर मॅथमॅटिकल रिसर्च केलं जात नाही, तर काय होतं हे पाहण्यासाठी केलं जातं. ज्यावेळेला समस्या सोडवण्यासाठी त्या प्युअर मॅथमॅटिक्सचा उपयोग केला जातो, इट इज कॉल्ड अप्लाइड मॅथमॅटिक्स. Basic research is defined as a systematic study directed towards fuller knowledge of understanding of fundamental aspect of phenomenon and observe the fact without specific application towards the process and product in mind. म्हणजे बेसिक रिसर्च मध्ये एखादं ज्ञान मिळवलं जातं, मूलभूत गोष्टी त्याच्या शोधल्या म्हणजे मूलभूत फंडामेंटल्स जे आहेत ते शोधले जातात, ऑब्झर्वेबल फॅक्ट्स आहेत ते शोधले जातात विदाउट स्पेसिफाईड ऍप्लिकेशन टुवर्ड्स द प्रोसेस. त्याचा ऍप्लिकेशन काय करायचं याचा विचार इथे केला जात नाही. In basic research, the objective of sponsoring agency is to gain fuller knowledge or understanding fundamental aspect of phenomena and of observable fact without specific application towards process or product in mind. म्हणजे एखाद्या गोष्टीच्या फंडामेंटल आस्पेक्ट शोधणं, ऑब्झर्वेबल फॅक्ट गोळा करणं, स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन टुवर्ड्स प्रोसेस अँड प्रोडक्ट इन माइंड, त्यावेळेला हे ऍप्लिकेशन करायचे, ही प्रक्रिया करायची असं काही नसतं. द फन of pure research is that you are not looking for anything in particular. म्हणजे एखादी गोष्ट तुम्ही शोधताय असं नसतं. Instead, anything and everything you find may be joined in anything else just to see where that combination would lead and if anywhere. Basic research is a systematic study directed towards greater knowledge and understanding of fundamental aspect of phenomena and observe the fact without specific application towards the process and product in mind. It includes all scientific study and experiment and directed towards increasing fundamental knowledge and understanding in those fields of physical, engineering, environmental, life science related to long-term national security needs. It is far-sighted, high payoff research
that provides the basis for technological progress. म्हणजे मुळात एखाद्या फेनॉमेनाचा फंडामेंटल आस्पेक्ट शोधणं, त्याची माहिती गोळा करणं, हे बेसिक रिसर्चचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह असतो. Basic research may leads to first one, subsequent applied research and advanced technology development in defense related technology, and B, new and improved military functional capabilities in areas such as communication, dictation, tracking, surveillance, propulsion, mobility, guidance and control, navigation, energy conservation, material and structure and personal support. बघा, बेसिक रिसर्च जे केलं जातं, इट मे लीड्स टू, म्हणजे त्या बेसिक रिसर्च मे लीड्स टू सबसिक्वेंट अप्लाइड रिसर्च. पहिला बेसिक रिसर्च, त्याचा परिणाम काय होतो की त्याचा उपयोग अप्लाइड रिसर्च मध्ये केला जातो आणि त्यामुळे ऍडव्हान्समेंट इन टेक्नॉलॉजी, डिफेन्स रिलेटेड टेक्नॉलॉजी मध्ये ऍडव्हान्समेंट होते. द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ बेसिक रिसर्च इज टू गेन मोर कॉम्प्रेहेन्सिव्ह नॉलेज. व्यापक ज्ञान मिळवणं हा मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे. अंडरस्टँडिंग ऑफ सब्जेक्ट अंडर स्टडी, जो विषय आहे तो समजून घेणं, विदाउट स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन, त्याचं ऍप्लिकेशन न करता, ऍप्लिकेशन इन माइंड न करता तो सब्जेक्ट समजून घेणं. इन इंडस्ट्री, बेसिक रिसर्च इज डिफाईन्ड ॲज रिसर्च दॅट ॲडव्हान्सेस सायंटिफिक नॉलेज. म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये बेसिक रिसर्च इज कसं डिफाईन केलं जातं? ॲज अ रिसर्च दॅट ॲडव्हान्सेस scientific knowledge but does not have specific immediate commercial objective, although it may be in field of present or potential commercial interest. बेसिक रिसर्च ची डेफिनेशन ही इंडस्ट्रीमध्ये कशी केली जाते ते इथे दिलेलं आहे. तर रिसर्च दॅट ॲडव्हान्सेस सायंटिफिक नॉलेज but does not have specific immediate commercial objective. जे सायंटिफिक नॉलेज वाढवलं जातं ज्याच्यातनं, पण स्पेसिफिक इमिजिएट कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्ह नसतो, although it may be in field of present potential commercial interest. Basic research analyzes properties and structure and relationship towards formulation and टेस्टिंग ऑफ हायपोथेसिस. म्हणजे बेसिक रिसर्च अनालिसिस मध्ये काय केलं जातं? प्रॉपर्टीज शोधल्या जातात, स्ट्रक्चर अँड रिलेशनशिप टुवर्ड्स फॉर्म्युलेशन ऑफ टेस्टिंग हायपोथेसिस. हायपोथेसिस म्हणजे गृहीतकं धरली जातात आणि ती टेस्ट केली जातात. थिअरीज अँड लॉ, म्हणजे हायपोथेसिस टेस्टिंग, थिअरीज टेस्टिंग होतं, लॉचं टेस्टिंग बेसिक रिसर्च मध्ये होतं. ॲज यूज in this survey, industrial basic research is pursuit of new scientific knowledge and understanding that does not have specific immediate commercial objective, although it may be in field of प्रेझेंट और पोटेन्शियल कमर्शियल इंटरेस्ट. म्हणजे बेसिक रिसर्च मध्ये रिसर्च केला जातो, त्याचं त्या सायंटिफिक नॉलेजचा कमर्शियल यूज असला तरी डज नॉट हॅव स्पेसिफिक इमिजिएट कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्ह, त्याचा स्पेसिफिक इमिजिएट कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्ह नसतो. बेसिक रिसर्चचा कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्ह नसतो बेसिक रिसर्चचा, ऑल्दो इट मे बी इन फील्ड ऑफ प्रेझेंट पोटेन्शियल कमर्शियल इंटरेस्ट. म्हणजे जरी आत्ता त्याचा पोटेन्शियल कमर्शियल इंटरेस्ट असला तरी बेसिक रिसर्च मध्ये फक्त रिसर्च केलं जातं. नाऊ वी विल डिस्कस अबाउट अप्लाइड रिसर्च. Applied research is defined as systematic study to gain knowledge or understanding necessary to determine the means by which recognized and specified need may met. म्हणजे अप्लाइड रिसर्च हे सुद्धा सिस्टमॅटिक स्टडी आहे, ज्ञान मिळवण्यासाठी आहे. अंडरस्टँडिंग नेसेसरी डिटरमाइन मीन्स,
by which recognize and specific needs म्हणजे काही आपल्या गरजा पूर्ण केल्या जातात त्या. पण हे जे ज्ञान सिस्टमॅटिक स्टडी केली जाते तर त्या काही गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्याला अप्लाइड रिसर्च असं म्हणतात. इन इंडस्ट्री अप्लाइड रिसर्च इन्क्लूड, आता अप्लाइड रिसर्च मध्ये कसला कसला समावेश होतो? इन्व्हेस्टिगेशन ओरिएंटेड टू डिस्कवरिंग न्यू सायंटिफिक नॉलेज that has specific commercial objective with aspect to product, process, or services. The investigation of some phenomena to discover whether its properties are appropriate to particular or need or want. इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे काय? तर संशोधन केलं जातं आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या योग्य आहेत का, आपल्याला ज्या हव्यात तशाच आहेत का. इन कॉन्ट्रास्ट द बेसिक रिसर्च इन्व्हेस्टिगेट फेनॉमिना विदाउट रेफरन्स टू पर्टिक्युलर ह्युमन नीड्स अँड वॉन्ट. लक्षात घ्या, बेसिक रिसर्च मध्ये जे इन्व्हेस्टिगेशन केलं जातं ऑफ फेनॉमिना, इन्व्हेस्टिगेट फेनॉमिना विदाउट रेफरन्स टू पर्टिक्युलर ह्युमन नीड्स, म्हणजे माणसाच्या गरजांचा विचार करून संशोधन केलं जात नाही बेसिक रिसर्च मध्ये. पण अप्लाइड रिसर्च मध्ये मात्र प्रॉपर्टीज आर अप्रोप्रिएट टू पर्टिक्युलर नीड ऑर वॉन्ट ते बघितलं जातं. वेदर इट्स प्रॉपर्टीज आर अप्रोप्रिएट, त्याच्या जे गुणधर्म आहेत त्या आपल्या गरजा पूर्ण करतायत का, याचा शोध अप्लाइड मध्ये केला जातो, बेसिक मध्ये केला जात नाही. Applied research is to understand either the determine possible use of finding of basic research or to determine new way of achieving some specific predetermined objective. Applied research कशासाठी आहे? To undertake either to determine possible use of finding of basic research. बेसिक रिसर्चचे जे फाइंडिंग्स आहेत त्याचे पॉसिबल यूज काय काय होऊ शकतील हे शोधणं म्हणजे अप्लाइड रिसर्च. ऑर टू डिटरमाइन न्यू वे ऑफ अचिव्हिंग सम स्पेसिफिक प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्ह. आपले जे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत ते ऑब्जेक्टिव्ह पूर्ण करण्यासाठी नवीन काही मार्ग शोधणं हे अप्लाइड रिसर्च मध्ये केलं जातं. ॲज यूज इन धिस सर्वे industrial applied research is investigation that may use finding of basic research towards discovering new scientific knowledge that has specific commercial objective with respect to new product, services, process or method. लक्षात घ्या, बेसिक रिसर्च किंवा प्युअर रिसर्च जे आहे त्याच्यातल्या ज्ञानाचा उपयोग ऍक्च्युअल उपयोग करणं काही गरजा पूर्ण करण्यासाठी इट इज अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च एम्स ॲट फाइंडिंग अ सोल्युशन फॉर इमिजिएट प्रॉब्लेम. बघा, सोल्युशन फॉर इमिजिएट प्रॉब्लेम फेसिंग अ सोसायटी और इंडस्ट्रियल बिझनेस ऑर्गनायझेशन. हे अप्लाइड रिसर्च म्हणजे काय, तर समाजाला जे काही समस्या आहेत त्या समस्या फेस कराव्या लागतात त्याला सोल्युशन शोधण्याचं काम अप्लाइड रिसर्च मध्ये केलं जातं. जसं की कोरोना व्हायरस आपण गेल्या मार्च महिन्यापासून म्हणजे मार्च 2019 पासून फेस करत आहोत, तर तो होऊ नये त्याला प्रिव्हेंटिव्ह मेजर म्हणून जे लस शोधली गेली, इट इज अप्लाइड रिसर्च. रिसर्च एम ॲट सर्टन कन्क्लुजन और सेज अ सोल्युशन. म्हणजे एकतर हा अप्लाइड रिसर्च एका काही कन्क्लुजन मध्ये येतं, काही सोल्युशन शोधतं. फेसिंग अ कन्सर्न सोशल बिझनेस प्रॉब्लेम इज अन एक्झाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च टू आयडेंटिफाय सोशल इकॉनॉमिक पॉलिटिकल ट्रेंड that may affect particular institution, or the copy research or research to find out whether certain communication will be read or understood. इथे उदाहरण दिलेत. सॉरी. रिसर्च टू आयडेंटिफाय सोशल इकॉनॉमिक पॉलिटिकल ट्रेंड. मग आता सामाजिक इकॉनॉमिक किंवा पॉलिटिकल ट्रेंड्स काय चालू आहेत ते शोधण्याचं रिसर्च. इट मे अफेक्ट पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूशन आणि त्याचा पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूशनवर काही परिणाम होतो का हे पाहणं हे अप्लाइड रिसर्च मध्ये केलं जातं.
or the copy research. आता कॉपी रिसर्च म्हणजे काय? रिसर्च टू फाइंड आउट वेदर सर्टन कम्युनिकेशन विल बी रीड और अंडरस्टूड. म्हणजे काही कम्युनिकेशन वाचलं जातंय का, समजतंय का, त्याला कॉपी रिसर्च असं म्हणतात. और मार्केटिंग रिसर्च सुद्धा केलं जातं. और इव्हॅल्युएशन रिसर्च आर द एक्झाम्पल्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च. म्हणजे अप्लाइड रिसर्चची ही सगळी एक्झाम्पल्स आहेत. कोणती कोणती? तर कॉपी रिसर्च, marketing research, evaluation research. Thus, central aim of applied research is to discover a solution for some pressing practical problem. एखादी practical problem जो आहे त्याला उपाय शोधणं म्हणजेच काय? तर applied research. Thus, in applied research, the objective of sponsoring agency is to gain knowledge, म्हणजे ज्ञान मिळवणं, or understanding necessary to determine how recognized need may meet. म्हणजे आपल्या ज्या गरजा आहेत त्या कशा पूर्ण करता येतील त्या समजून घेण्याचं काम अप्लाइड रिसर्च मध्ये केलं जातं. As opposed to basic research, applied research is a type of research which is conducted. एक प्रकारचं अप्लाइड रिसर्च हे बेसिक रिसर्चच्या पूर्ण अपोजिट आहे आणि विच इज कंडक्टेड टू सॉल्व प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी, टू फाइंड क्युअर्स ऑफ टू इलनेस म्हणजे आजार बरे करण्यासाठी, टू डेव्हलप थेरपीज विथ पर्पज ऑफ हेल्पिंग पीपल, वेगवेगळ्या थेरपी डेव्हलप करणं, अँड टू अदर सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम सॉल्विंग रिसर्च. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम सॉल्विंग रिसर्च म्हणजे अप्लाइड रिसर्च. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बेसिक रिसर्च आणि अप्लाइड रिसर्च बघितलं. बेसिक रिसर्च म्हणजे कसलाही अभ्यास करणं, इन जनरल माहिती गोळा करणं, वेगवेगळ्या मूलद्रव्यांची माहिती जी संशोधकांनी गोळा केली त्यांनी त्याचा काय उपयोग होईल याचा विचार नाही केला, पण त्याच्या प्रॉपर्टीज शोधल्या. इट इज बेसिक रिसर्च और प्युअर रिसर्च. आणि त्या प्रॉपर्टीजचा उपयोग करून काय काय करता येईल हे ज्या संशोधकांनी काम केलं, इट इज अप्लाइड रिसर्च. In next lecture, we will discuss about difference between basic research and applied research. Till then, thank you and happy learning to you. We will meet again.